அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 10வது அத்தியாயத்துல துருவன் யட்சர்களோடு யுத்தம் பண்ணி அவர்களை எல்லாம் வதம் பண்றான் அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம். இந்த 11வது அத்தியாயத்துல மனு துருவனுக்கு தத்துவ உபதேசத்தை பண்றார். என்ன உபதேசம் பண்றாருங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத ஏகாதசோऽध्यायः. मैत्रेय उवाच निशम्य गतताम् एवम् ऋषीणाम् धनुषि ध्रुवः सन्ददेस्त्रम् उपस्पृश्य यन्नारायण निर्मितम् सन्दीयमान एतस्मिन् माया गुह्यक निर्मिताः क्षिप्रम् विनेसुर्विदुर क्लेशाज्ञानोदये यथा तस्याशास्त्रम् धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्काकलहंसवाससः विनिसृता विविसुर्द्विषद्बलम् यथावनम् भीमरवाश्चिकण्डिनः तैस्तिग्मदारैः प्रधने चिलीमुखैः इतस्ततः पुण्यजनावुपधृताः तम् अभ्यधावन् कुपिता उदायुधाः सुपर्णमुन्नद्धपणा इवाहयः सतान् वृषत्कैरभिधावतो मृदे निकृत्तबाहुरुचिरोधरोधरान् निनाय लोकम् परमर्कमण्डलम् व्रजन्ति निर्भिद्ययम् ऊर्ध्वरेदसः तान् हन्यमानानभिवीक्ष्य गुह्यकान् अनागसश्चित्ररतेन भूरिशः औत्तानपादिम् कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः। मनुरुवाच अलम् वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनान्येतान् अवधिस्त्वम् अनागसः नास्मत्कुलोचितम् तात कर्मैतत् सद्विगर्हितम् वधो यत् उपदेवानाम् आरब्धस्ते अकृतैनसाम् नन्वेकस्यापराधेन प्रसङ्गात् बहवो हताः भ्रातुर्वधापि तप्तेन त्वयाङ्गभ्रातृवत्सल नायम् मार्गो हि साधूनाम् ऋषिकेशान्मुवर्तिनाम् यदात्मानम् परागृह्य पशुवद्भूतवैशसम् सर्वभूतात्मभावेन भूतावासम् हरिम् भवान् आराध्यापधुराराध्यम् विष्णोस्तत्परमम् पदम् सत्वम् हरेरनुद्यातः तत्पुंसाम् अपि सम्मतः कथम् त्ववध्यम् कृतवान् अनुशिक्षन् सताम् व्रतम् तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति सम्प्रसन्ने भगवति पुरुष प्राकृतैर्गुणैः विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति भूतैः पञ्चविरारब्धैः योषित् पुरुष एव हि तयोर्व्यवायात् सम्भूतिः योषित् पुरुषयोरिह एवम् प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च गुणौ व्यतिकराद्राजन्ने मायया परमात्मनः निमित्तमात्रम् तत्रासीत् निर्गुणः पुरुषर्षभः व्यक्ताव्यक्तम् इदम् विश्वम् यत्र भ्रमति लोहवत् सकल्विदम् भगवान् कालशक्त्या गुणप्रवाहेन विभक्तवीर्यः करोत्यकर्तैव निहन्त्य हन्ता चेष्टा विभूम्नः खलु दुर्विभाव्या सोऽनन्तो अन्तकरः कालः अनादिराधिकृतौ व्ययः जनम् जनेन जनयन्
मारयन् मृत्युनान्तकम् न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजाः तं धावमानम् अनुधावन्त्यनीशा यथा रजांसि अनिलं भूतसङ्गाः आयुषोपचयं जन्तोः तथैवोपचयं विभुः उभाभ्यां रहितः स्वस्थो दुस्तस्य विदधात्यसौ केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावम् अपरे नृप एके कालं परे दैवं पुंसः कामम् उतापरे अव्यक्तस्य प्रमेयस्य नानाशक्ति उदयस्य च न वै चिकीर्षितं तात को वेदात स्वसंभवम् न चैते पुत्रक भ्रातुः हन्तारो धनधानुगाः विसर्गात्तानयोस्तात पुंसो दैवं हि कारणम् स एव विश्वं सृजति स एवावतिहन्ति च अथापि ह्यनहङ्कारात् नाज्यते गुणकर्मभिः एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूतभावनः स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पाति च तमेव मृत्युम् अमृतं तात दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम् यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वै नसि धामयन्त्रिताः यः पञ्चवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्षम् आराध्य लेभे मूर्ध्निपदं त्रिलोक्याः तमेनं मङ्गात्मनि मुक्तविग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणमेकमक्षरम् आत्मानमन्विच्य विमुक्तमात्मदृक् यस्मिन् इदं वेदमसत्प्रतीयते त्वं प्रत्यगात्मनि तथा भगवत्यनन्त आनन्दमात्र उपपन्न समस्तशक्तौ भक्तिं विधाय परमां सनकैरविद्या ग्रन्थिं विभेत्यसि ममाहमिति प्ररूढम् संयच्छरोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन्ने अगधेन यथामयम् येनोपसृष्टात् पुरुषात् लोक उद्विजते भृशम् न बुधस्तद्वशं गच्छेद् इच्छन् अभयमात्मनः हेलनं गिरिशभ्रातुः धनदस्य त्वया कृतम् यज्जग्निवान् पुण्यजनान् भ्रातृघ्नान् इत्यमर्षितः तं प्रसादय वत्सासु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः न यावन्महतां तेजः कुलं नोऽभिभविष्यति एवं स्वायम्भुवः पौत्रम् अनुशास्य मनुर्ध्रुवम् तेनाभिवन्दितः साकम् ऋषिभिः स्वपुरं ययौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। இப்படி மகரிஷிகளால் அனுகிரகிக்கப்பட்ட திருவன் நாராயண அஸ்திரத்தை பிரயோகம் செய்தான். விதுரா, ஆத்ம ஞானம் உண்டான உடனே சகல துக்கங்களும் எப்படி நாசமடைகிறதோ அப்படி அந்த குஹ்யர்களால் பிரயோகிக்கப்பட்ட மாயைகள் அனைத்தும் நாசமடைந்தது. இப்படி நாராயண அஸ்திரத்தை அவர் பிரயோகம் பண்ணினவுடன் சொர்ணமயமான ஹம்சத்தின் இறக்கை உள்ள பானங்கள் பயங்கரமாக சப்தித்துக் கொண்டு மயில்கள் வனத்தில் பிரவேசிப்பது போல சத்ரு சைன்யத்தில் பிரவேசித்தது. அந்த பானங்களால்
உபதிரவிக்கப்பட்ட அந்த ஜனங்கள் மிகவும் கோபமடைந்து ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு சர்ப்பங்கள் படமெடுத்து கருடனை எதிர்த்து வருவது போல துருவன் முன்பாக வேகமாக ஓடி வந்தார்கள். துருவனும் அவர்கள் மீது பானங்களை பிரயோகித்து அவர்களுடைய கைகள், தொடைகள், கழுத்து, வயிறு ஆகிய இவைகளை அறுத்து நாசம் செய்தார். அந்த புண்ணிய ஜனங்கள் அனைவருமே பரலோகத்தை அடைந்து விட்டார்கள். இப்படி நிரபராதிகளான குஹ்யர்கள் துருவரால் இம்சிக்கப்பட்டார்கள். அப்பொழுது மனுவானவர் மகரிஷிகளுடன் அங்கு வந்து உத்தானபாதனுடைய புதல்வனான துருவனை நோக்கி, அப்பா குழந்தை, கோபத்தை அடக்கிக்கொள். கோபம் நரகத்திற்கு மார்க்கமாகும். அதனால் அதுவே பாபத்திற்கு காரணம். அந்த கோபத்தால் குற்றமற்றவர்களான புண்ணிய ஜனர்களை நீ நாசம் செய்தாயே. நிரபராதிகளான உபதேவர்களை நீ கொல்ல ஆரம்பித்தது நம்முடைய குலத்திற்கு தகுதியான ஒரு செயல் இல்லையே. உன்னுடைய சகோதரனாகிய உத்தமனை கொன்றவன் ஒருவன். அதற்காக நிரபராதிகளான பல பேர்களை நீ கொன்று விட்டாயே. சரீரத்தை ஆத்மாவாக நினைத்து மிருகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று எப்படி அடுத்துக் கொள்கின்றதோ அப்படி பிராணிகளை கொல்வது என்பது பகவத் பக்தர்களான சாதுக்களுக்கு தகுதியானது அல்லவே. நீயோ சகல பிராணிகளில் இடத்திலும் வசிக்கும் பகவானை ஆராதித்து உயர்ந்த அந்த விஷ்ணு பதத்தை அடைந்தவன் அல்லவோ. நீ பகவானுடைய ஹிருதயத்தில் இருப்பவன், பகவத் பக்தர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அப்பேற்பட்ட நீ இந்த மாதிரியான கெட்ட காரியத்தை எப்படியப்பா செய்தாய்? பொறுமை, கருணை ஆகிய இவைகளால் சகல ஜந்துக்களிடத்திலும் சமபுத்தி உள்ளவனாக இருந்தால் சகல ஸ்வரூபியான பகவான் சந்தோஷம் அடைகிறார். பகவான் திருப்தி அடைந்தால் புருஷன் பிரகிருதியின் குணசம்பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு ஜீவபாவத்தை விட்டு சுகஸ்வரூபமான பிரம்மானந்தத்தை அடைகிறான். ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் 5 பூதத்தால் ஏற்பட்ட சரீரத்தை உடையவர்கள். அந்த ஸ்திரீ புருஷர்களுடைய சேர்க்கையால் ஸ்திரீ புருஷர்கள் உண்டாகிறார்கள். இம்மாதிரி சிருஷ்டி, பரிபாலனம், சம்ஹாரம் ஆகிய இவைகள் நடைபெறுகிறது. அதில் அந்த பரமாத்மா நிமித்த காரணமாக இருக்கிறார். அவர் குணங்கள் அற்றவர். காரிய காரண ஸ்வரூபமாகிய இந்த ஜகத்தானது அந்த பகவானுடைய காலத்தின் மகிமையால் குணங்கள் தாரதமியத்தை அடையும் பொழுது சிருஷ்டி முதலியவைகளின் சக்தியை அங்கீகரித்து தாம் ஒன்றையும் செய்யாதவராக இருந்தாலும் கூட கர்த்தாவாகவும், சம்ஹரிக்காதவராக இருந்தாலும் சம்ஹரிப்பவராகவும் இருக்கின்றார். அவருடைய செயலானது ஊகித்து அறிந்து கொள்ள முடியாதது. அந்த பகவான் நாசமற்றவர், ஜகத்தை நாசம் செய்யும் காலஸ்வரூபியானவர், ஆதி அந்தம் இல்லாதவர், அழிவில்லாதவர். அப்படிப்பட்ட பகவான் பிதா முதலியவர்களை கொண்டு புத்திரன் முதலியவர்களை உண்டு பண்ணுகிறார். திருடன் முதலியவர்களை, அரசன் முதலியவர்களை கொண்டு நாசம் செய்கிறார். அவர் சமமாக பிரஜைகளை நடத்துகிறாரே தவிர அவருக்கு தம்மை சார்ந்தவர் என்றோ துவேஷி என்றோ யாரும் இல்லை. ஓடுகின்ற வாயுவின் பின் புழுதிகள் ஓடுவது போல கர்மாதீனர்களான பிரஜைகள் அவரை அனுசரிக்கிறார்கள். ஆயுளின் விருத்தியோ குறைவோ அது பகவானுக்கு கிடையாது. அவர் கர்மாதீனர்களான பிரஜைகளில் அவர்களுடைய கர்மத்திற்கு தக்கபடி சிலருக்கு அதை குறைவாகவும் சிலருக்கு அதிகமாகவும் தருகிறார். அவர் கர்ம சம்பந்தம் அற்றவர். சிலர் கர்மமே காரணம் என்றும், சிலர் சுபாவமே காரணம் என்றும், மற்றும் சிலர் காலமே காரணம் என்றும், இன்னும் சிலர் விதிதான் காரணம் என்றும் சொல்கிறார்கள். அந்த ஈஸ்வர சுரூபமானது யாரால் அறிய முடியும்? அது அவ்யக்தமானது அல்லவா, அளவிடக் கூடாதது. மகத்தத்துவம் முதலிய பல வகையான சக்திகள் அதனிடம் இருந்தே உண்டாகின்றது. அது தானாக உண்டானது. அதன் எண்ணத்தையே தெரிந்து கொள்ள முடியாதது. அதை யார் அறிய முடியும்? குழந்தாய் துருவனே, உன்னுடைய சகோதரனை குபேரனுடைய வேலைக்காரர்கள் கொன்றார்கள் என்று நினைப்பது சரியே இல்லை. சிருஷ்டியிலும் சம்ஹாரத்திலும் தெய்வமே எல்லாவற்றிற்கும் காரணம். அந்த விதி என்னும் பகவானே லோகத்தை படைக்கிறார், காப்பாற்றுகிறார், சம்ஹரிக்கிறார். ஆனாலும் அகங்காரம் இல்லாததால்
குணங்களின் சேஷ்டைகள் இவைகளில் அவர் சம்பந்திக்கிறது இல்லை. சகல பூதஸ்வரூபமாக இருப்பதும் பூதங்களுக்கு அதிபதியும் பூத பாவனருமான அந்த பகவான் தன் மாயா சக்தியை கொண்டு சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் ஆகிய கர்மங்களை செய்து வருகிறார். அவர் பக்தி செய்யாதவர்களுக்கு மிருத்யுவாக இருக்கக்கூடியவர், பக்தர்களுக்கு அமிர்தராக இருக்கக்கூடியவர். ஜகத்திற்கு முக்கிய கதியாக இருப்பது அவர் மட்டும்தான். அவரை 3 காரணங்களாலும் நாம் ஆராதிக்க வேண்டும். மூக்கணாங்கயிறினால் கட்டப்பட்ட காளை மாடு போல பிரஜாபதிகளும் அவரை பூஜிக்கிறார்கள். மேலும் 5 வயது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது நீ உன்னுடைய சிற்றன்னையின் வார்த்தையை சகிக்க முடியாமல் மாதாவை விட்டு பிரிந்து வனம் சென்று யாரை தபசினால் ஆராதித்து உலகிற்கும் மேலானதான ஒரு பதத்தை அடைந்தாயோ, உண்மையில் அசத்தான இந்த உலகமானது யாரிடமிருந்து தோன்றுகிறதோ அப்பேற்பட்டவரும் குணங்கள் அற்றவரும் அக்ஷர சுரூபியமான ஆத்மாவை விரோதமற்ற புத்தியால் தியானிக்க வேண்டும். மேலும் நீ சகல ஜீவர்களின் உள் இருக்கும் பகவானும் நாசமற்றவரும் ஆனந்த சுரூபியும் சகல சக்தி உள்ளவருமான புருஷோத்தமனிடத்தில் பக்தி செய்து நான் என்னுடையது என்ற அவித்யை தொலைத்துக் கொள்வாய். மகாராஜனே, நீ சாஸ்திரங்களை அறிந்தவன். மருந்தினால் ரோகத்தை நிவர்த்திப்பது போல ஆரோக்கியத்திற்கு விரோதியான கோபத்தை அடக்கிக்கொள். கோபமுள்ள புருஷனை கண்டு லோகமானது நடுநடுங்குகிறது. அபயத்தை அடைய விரும்பியவன் கோபத்திற்கு இடம் கொடுக்க கூடாது. உன்னுடைய சகோதரனை கொன்றதாக நினைத்து எட்டர்களை நீ நாசம் செய்தபடியால் பரமேஸ்வரனின் நண்பனான குபேரனை நீ அவமதித்தது போல ஆயிற்று. அதனால் அந்த குபேரனை வணக்கத்தாலும் மரியாதையான வார்த்தைகளாலும் சமாதானப்படுத்திக் கொள். மகான்களுடைய தேஜஸானது நம்முடைய குலத்தை கெடுக்க வேண்டாம் என்று சுவாயம்பூ மனு தன்னுடைய பேரனான துருவனுக்கு உபதேசித்து, துருவனால் பின்பு நமஸ்கரிக்கப்பட்டு மகரிஷிகளுடன் தன்னுடைய பட்டணத்துக்கு போனார் என்று சொல்லி இந்த 11வது அத்தியாயம் முடிகிறது. இதைத் தொடர்ந்து 12வது அத்தியாயத்துல துருவன் துருவபதத்தை அடைந்ததை பத்தி சொல்றார். அதை நம்ம அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.